Hello students, I am Ritu Gaur from Matruchha Kanya Vidyalaya. In the previous video, we have already watched the first part of the journey of my life from Earth to Everest. So let's start with the part 2. In the last video, we have completed 2 scenes of Arunima Sina. So in this video, we will complete the left lesson. But before we start, let me ask you one wonderful question. Do you know who is the founder of Mount Everest? Have you ever thought why it is called Mount Everest? Maybe you have thought it, maybe you not. So just think about it. Do you know in each and every name behind there is a wonderful story? And the same with the Mount Everest. What is that? Let's check it. The thing is, maybe some of you get the hint from this picture. Maybe some of you are still thinking. So let me reveal it. The thing is, the peak, that summit, the height, the peak was named after British surveyor George Everest in 1856. The story goes that in 1852, Radhanath Sikhaddar, a mathematician working for the Great Geological Survey of India, discovered what he thought was the highest summit in the world. And this surveyor George Everest, the Everest is his surname, and that he is the first British surveyor of this Mount Everest, so that it is called Mount Everest. Now, because we are learning regarding the mountaineering, climbing, so do you know who is Sherpa? Who has climbed the Everest without oxygen? How much it costs to climb Everest? What happened if you die on the Everest? So these are the questions which generally occurs in our mind sometimes when we are thinking that it is really hard or it is really difficult to climb the Everest. So my dear students, you will get all this answer in the video, and it will also increase your knowledge with the picturization. So let's watch this video. How they all Sherpas and the climbers reach Everest. So new words related to mountain. Then the first word is crevasse. What is crevasse? A deep open crack, especially one in glacier. What it looks like, let me show you the picture. So maybe you can see that this is a crevasse, that you know there's two glaciers, it is called a crevasse. The next word is frostbite. What is frostbite? Is an injury caused by freezing of the skin and underlying tissue. First your skin becomes very cold, red and then numb, hard and pale. ફ્રોસ્ટબાઇટ એક એવા પ્રકારની જે ઇન્જરી જે તમને થાય છે ખૂબ જ ઠંડીને લીધે થાય કે તમારા જે હાથ છે એકદમ નમ, એટલે કે એને કોઈ આમ પેરાલાઇઝ થઈ ગયું હોય, કોઈ અસર જ ન વર્તાય, એને કહેવાય ફ્રોસ્ટબાઇટ. Okay, these are the other words. Like first is mad frenzy, extreme anger of balance, losing balance. In the very first two scene we have already checked it. What is mad frenzy? Kick, કે જે ખૂબ ગુસ્સામાં જેના થકી તમારું બેલેન્સ હલી જાય એને ફ્રેન્ઝી કહેવાય. પિંગ પોંગ means to bounce back and forth from one place to another. I have already given the example of ball, કે જે તમે એક હાથમાંથી બીજા હાથમાં જે દડાની જેમ ફેંકો છો એને પિંગ પોંગ બોલ કહેવાય. Third is gravitational force causing sinking or falling towards earth.
We all know that, right? That in earth gravitational force is there, that's why we are walking easily, while in space there is no gravitational force, ત્યાં કોઈ જ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ નથી, and that's why astronauts has to take the training of how to settle themselves in space, કારણ કે ત્યાં બધું ફ્લોટિંગ, ત્યાં બધું તરે છે, કારણ કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ હોય તો જ તમે જમીન તરફ નીચે જકડાયેલા રહો, ચાલી શકો, વસ્તુઓ રાખી શકો. So that is gravitational force. Fourth is chop, means cut, slice. We all know that chopping vegetables, it is an art. Chop એટલે કટ કરવું, તો જે તમે કટ કરો છો એ ખરેખર એક પ્રકારનું આર્ટ છે. Fifth, amputee, a person whose limb has been removed to take a shot to make an attempt to do something. કે જેમના જે લિમ્બ રિમૂવ કરવામાં આવ્યા હોય એને એમ્પ્યુટી કહેવામાં આવે છે. એન્ડ વી ઓલ નો દેટ અરુણિમા સિન્હા ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એમ્પ્યુટી who has really climbed the Everest. The sixth is TRP. I'm very sure that you might know this word, the television rating point, a measure for popularity. કે કઈ ટીવી સિરિયલની ટીઆરપી સૌથી વધુ છે, જે તમને ખ્યાલ હોય તો પહેલાં એવો શો આવતો સાસ બહુ ઓર સાજે, જેમાં ટીઆરપીની વાત કરવામાં આવતી. એન્ડ નાઉ ડેઝ whenever we are going for a movie, we already checked IMDb reviews. So it is television rating point and nowadays it is IMDb, કે એના રિવ્યૂ વધારે મહત્ત્વના ગણાય છે, કે 10માંથી એને કેટલા માર્ક્સ મળ્યા છે, તો એ પ્રકારનું તો એ જોવા જેવું ખરું કે નહીં. સો દેટ ઇઝ અ મેજર ફોર પોપ્યુલારિટી. એનું પોપ્યુલારિટી કેટલી છે એ માટે મેજર એટલે કે માપનનું આ સાધન છે. નાઉ લેટ્સ બિગિન વિથ ધ સીન 3. It is very clear, but still if you have a doubt કે આ બહુ નાનું લાગે છે, so now you all have a textbook that school has provided. Even the teachers came to your home to give this textbook. So my dear students, please open your textbook with the scene 3 and let's begin. On 28th February 2012, almost a year after I was pushed out of the train, I set out for the training institute set up by Bachendri Pal near Uttarkashi. 28 ફેબ્રુઆરી 2012, અલબત્ત એક વર્ષ પછી આઈ વોઝ પુશ્ડ આઉટ ઓફ ધ ટ્રેન, મને જે ટ્રેનમાંથી ફેંકાઈ હતી એને એક વર્ષ બાદ આઈ સેટ આઉટ ફોર ધ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અને મને ત્યાં મોકલવામાં આવી, જે બચેન્દ્રી પાલ દ્વારા સંચાલિત ઉત્તરકાશી નજીક છે, ત્યાં મને મૂકવામાં આવી. આઈ કોલ્ડ અપ બચેન્દ્રી પાલ ટુ ટેલ હર દેટ વી હેડ રીચ્ડ ઉત્તરકાશી. મેં બચેન્દ્રી પાલને ફોન કર્યો કે અમે ઉત્તરકાશી પહોંચી ગયા છીએ. She was surprised at how quickly I had reached. એને બહુ નવાઈ લાગી કે આટલી જલ્દી હું પહોંચી ગઈ. After this, my confidence skyrocketed. આના પછી મારો જે આત્મવિશ્વાસ છે, skyrocketed means to increase very speedily. જેમ skyrocket ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી જાય, એમ આપણી જે અરુણિમા સિન્હા છે એમનો પણ આત્મવિશ્વાસ ખૂબ ઝડપથી વધી ગયો. બચેન્દ્રી પાલ ઓલવેઝ પમ્પ્ડ ફ્રેશ કોન્ફિડન્સ ઇન મી. બચેન્દ્રી પાલ હંમેશા મારામાં ખૂબ નવો ઉત્સાહ ભરતા. અરુણિમા, યુ આર ફાર બેટર દેન અધર્સ. અરુણિમા, તું બીજા કરતાં ખૂબ ચડિયાતી છે. ધીસ પીપલ સીમ ટુ બી સફરિંગ ફ્રોમ એ હેન્ડીકેપ, નોટ યુ. આ લોકો છે એ હેન્ડીકેપ છે. હેન્ડીકેપ એટલે કે જે વિકલાંગતા ધરાવતા હોય, આ લોકો વિકલાંગ છે, નોટ યુ, તું નહીં. આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ યુ. બટ બિફોર એવરેસ્ટ એક્સપેડિશન યુ વિલ હેવ ટુ પ્રૂવ યોર સેલ્ફ. મને તારા ઉપર ખૂબ ગર્વ છે, પરંતુ એવરેસ્ટ ચડતા પહેલાં તારે પોતાની જાતને સાબિત કરવી પડશે. ઇફ યુ ક્લાઇમ્બ 21,798 feet high ચમસર કાંગડી માઉન્ટેન ઇન લદ્દાખ, યુ વિલ બી ઓન યોર વે ટુ એવરેસ્ટ. જો તું ચામસર કાંગડી જે લદ્દાખમાં આવેલું છે, જેની હાઈ જે ફીટ છે 21,798, જો એ તું ચડી ગઈ તો સમજજે કે તું એવરેસ્ટ ચડી જઈશ. I successfully completed that expedition. મેં એ ચઢાણ સફળતાપૂર્વક પૂરું કર્યું. By the time we reached the base camp, અને એ સમય દરમિયાન અમે બેઝ કેમ્પ પહોંચી ગયા. Situated at 80,000 feet, 16 of the 19 members of the team had retired. અમે એ જગ્યાએ બેઝ કેમ્પ પર પહોંચ્યા ત્યારે અમારા 19 સાથીઓમાંથી 16 તો રિટાયર્ડ, એઓ પીછેહટ કરી ચૂક્યા હતા. બચેન્દ્રી પાલ ગ્રીટેડ મી એટ ધ બેઝ કેમ્પ, મેરી શેરની. અને બચેન્દ્રી પાલે મને બેઝ કેમ્પ ઉપર સ્વાગત કર્યું, અને એ પણ કેટલા સરસ શબ્દો જુઓ, મેરી શેરની. શી સેડ એન્ડ ટુક મી ઇન હર વોર્મ એમ્બ્રેસ. એવું તેણે કહ્યું અને એણે પોતાના એમ્બ્રેસ એટલે કે એમને મને ખૂબ પ્રેમથી ગળે લગાડી લીધી. ઇન ધ ઇવનિંગ બચેન્દ્રી પાલ એનાઉન્સ્ડ
that I was finally ready for Everest. She also assured me that she would talk to the officials at Tata Steel for sponsoring my Everest dream. અને આવું કહીને એણે મને ગળે લગાડી અને સાંજ સુધીમાં તો બચેન્દ્રી પાલે એનાઉન્સ પણ કરી નાખ્યું કે હવે હું એવરેસ્ટ માટે તૈયાર હતી. સાથે સાથે શી ઓલ્સો અશ્યોર્ડ મીન્સ ખાતરી આપવી. એણે મને ખાતરી પણ આપી કે શી વુડ ટોક ટુ ધ ઓફિશિયલ્સ એટ ટાટા સ્ટીલ. એ ટાટા સ્ટીલના અધિકારીઓ સાથે વાત કરશે કે મારો જે એવરેસ્ટ ડ્રીમ છે એને સ્પોન્સર કરવા માટે. સીન 4. I arrived at Everest Base Camp on 11th April 2013. હું 11 એપ્રિલ 2013ના દિવસે એવરેસ્ટ કેમ્પ પર આવી પહોંચી. Exactly 2 years had passed since I was thrown out of the moving train. એક્ઝેક્ટલી 2 વર્ષ થયા એ વાતને કે જ્યારે હું ટ્રેનની બહાર ફેંકાઈ હતી. At the camp, nobody seemed to know that I had an artificial leg. કેમ્પ ઉપર એ વાતની કોઈને જાણ ન હતી કે મારો એક પગ આર્ટિફિશિયલ છે. One day, while returning, my left leg got wet with the snow. Because I had slipped a couple of times on the slippery surface, next morning I left the artificial leg out in the sun to dry. એક દિવસ જ્યારે અમે પાછા વળતા હતા ત્યારે મારો ડાબો પગ છે એ ભીનો થઈ ગયો વિથ સ્નો, બરફને લીધે. કારણ કે હું કપલ ઓફ ટાઈમ્સ મીન્સ 2 થી 3 વાર હું સ્લીપરી સરફેસ જે સ્લીપરી સપાટીને લીધે ત્યાંથી પડી હતી. એટલે બીજા દિવસે આઈ લેફ્ટ મેં મૂક્યું મારો જે આર્ટિફિશિયલ લેગ છે એને તડકામાં સુકાવા મૂક્યો. At that time, some foreigners realized that I had only one leg. After that, my TRP soared. એ સમયે થોડા ફોરેનર્સ જે વિદેશીઓ હતા એમને રિયલાઇઝ થયું કે આ વ્યક્તિનો એક પગ ખોટો છે અને એના પછી તો TRP soared એટલે કે મારું ટેલિવિઝન રેટિંગ પોઈન્ટ છે એકદમ સોડ એટલે ઊંચાઈએ પહોંચી ગયું. કારણ કે હવે ત્યાં બધાને ખબર પડી ગઈ કે અરે આપણે બધા તો આપણે દિવ્યાંગ નથી છતાં પણ આપણને આટલી તકલીફ પડે છે અને અરુણિમા સિન્હાનો તો એક પગ ખોટો છે છતાં પણ કેટલી સરળતાથી ચડી જાય છે. અને આટલા સમય સુધી કોઈને એ વાતનો ખ્યાલ પણ નહોતો આવ્યો કે અરુણિમા સિન્હાનો એક પગ ખોટો છે. ઇન માય ફાઇનલ એક્સપેડિશન મારા ફાઇનલ એટલે કે છેલ્લા ચરણમાં ટુ સાગરમાથા હેડ ઓફ ધ સી ધ લોકલ નેમ ફોર ધ પીક ઓફ એવરેસ્ટ. આપણે આગળ વાત કરી એ મુજબ કે માઉન્ટ એવરેસ્ટનું લોકલ નેમ સાગરમાથા હતું. ઇવન ધીસ ઇઝ યોર વન્ડરફુલ હોમવર્ક ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ દેટ જે માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે એના ઘણા બધા નામ છે. તો એમાંથી જે મુખ્ય જે જૂનું નામ હતું ઓરિજિનલ નેમ છે સાગરમાથા, જે નેપાલી એમને એ નામે ઓળખતા. તો ત્યાં જ્યારે ચડતા હતા ત્યારે નીમા કાંચા વોઝ માય માઉન્ટેન ગાઈડ. એ સમયે નીમા કાંચા છે એ એનો ગાઈડ હતો અરુણિમા સિન્હાનો. હી વોઝ અ નાઇસ એન્ડ હેલ્પફુલ નેપાલીઝ મેન હુ યુઝ ટુ સ્કોલ્ડ મી એટ ટાઈમ્સ વેન અપસેટ. એ ખૂબ સારો અને મદદરૂપ નેપાળી માણસ હતો જે મને સ્કોલ્ડ મી વઢતો પણ ખરો જ્યારે હું અપસેટ હોઉં. The last trek to the peak of Everest began. Last trek, છેલ્લું ચઢાણ એવરેસ્ટનું શરૂ થયું. It was a very dangerous narrow path. એ ખૂબ ભયાનક સાંકડો રસ્તો હતો. I slipped and fell once. હું એક વખત લસકી ગઈ અને પડી પણ ખરી. ઇવન માય ઓક્સિજન વોઝ રનિંગ આઉટ. મારું ઓક્સિજન પણ ઓછું હતું. આઈ વોઝ સ્ટ્રગલિંગ વિથ માય પેઇનિંગ લેગ. અને હું સ્ટ્રગલ કરતી હતી મારા દુખાવાવાળા પગ સાથે. માય શેરપા સેડ આઈ મસ્ટ ક્વિટ. મારા શેરપાએ મને કીધું કે હવે તારે છોડી દેવું જોઈએ. બટ આઈ ન્યૂ દેટ દેર વોઝ નો ગોઈંગ બેક. પણ મને ખબર હતી કે હવે પાછા ફરવાનો કોઈ જ રસ્તો નથી. I pushed forward though my Sherpa kept insisting me that I should return. I pushed forward. હું આગળ ને આગળ વધતી હતી જ્યારે મારા શેરપા મને ખૂબ આગ્રહ કરી રહ્યા હતા કે આઈ શુડ રિટર્ન કે મારે પાછા વળી જવું જોઈએ. તમે અહીંયા ધ્યાન દોરું તમારું કે ઇફ યુ હેવ વોચ દેટ વિડીયો કેરફુલી સો ધીસ ઇઝ ધ એસ્ટોનિશિંગ થિંગ અબાઉટ ધ માઉન્ટેન એવરેસ્ટ કે ત્યાંના જે વધારે મૃત્યુ થયા છે એ ચડવા સમયે નહીં પણ ઉતરવા સમયે થયા છે. અને ચડતી વખતે છેલ્લે જ્યારે એમનું ઓક્સિજન ઓછું હોય છે ત્યારે પણ લોકો આ ડ્રીમને છોડી શકતા નથી. એમને પાછા વળવું એ એક બદનામી લાગે છે અને મોટાભાગના લોકો ઓક્સિજન પૂરું થવાથી ત્યાં મૃત્યુ પામ્યા હોય છે. અરુણિમા સિન્હાની આગળ વાત કરી તો આઈ હેવ ઇનફ ઓક્સિજન ટુ રીચ ધ સમિટ એન્ડ હોઇઝ ધ કન્ટ્રીઝ ફ્લેગ. મારી પાસે ઓક્સિજન પૂરતું હતું સમિટ સુધી પહોંચવા માટે અને હોઇસ્ટ ધ કન્ટ્રીઝ ફ્લેગ. હોઇસ્ટ એટલે ઝંડો ફરકાવવા માટેનું હોઇસ્ટ જે ઝંડો ફરકાવવા માટે મારી પાસે પૂરતું ઓક્સિજન હતું. વોટ હેપન્સ આફ્ટરવર્ડ ડઝન્ટ મેટર એની મોર. અને પછી શું થશે એની મને કોઈ પરવા નથી. આઈ ટોલ્ડ નીમા કાંચા ફર્મલી.
મેં નીમા કાંચાને ખૂબ ફર્મલી મજબૂતાઈથી કહી દીધું કે રિમેમ્બર, યાદ રાખજો, નન કેન ડિફીટ યુ અન્ટિલ યુ કન્સીડ. તમને કોઈ હરાવી શકતું નથી જ્યાં સુધી તમે પોતે હાર ન માની લો. ધીસ ઇઝ ધ વન્ડરફુલ સેઇંગ ઓફ અરુણિમા સિન્હા વિચ ઇઝ રિયલી એપ્લાઇંગ ઇન અવર લાઈફ એઝ વેલ, કે નન કેન ડિફીટ યુ અન્ટિલ યુ કન્સીડ. કોઈ તમને હરાવી ન શકે જ્યાં સુધી તમે હાર ન માની લો. ઇફ યુ હેવ હર્ડ ઓફ ધ મોટિવેશનલ સ્પીકર, દેર આર સો મેની TEDx સ્પીકર એઝ વેલ, તેમણે પણ એમ કહે છે કે સબસે બડા રોગ ક્યાં કહેંગે લોગ, ધ સેમ થિંગ, કે નન કેન ડિફીટ યુ અન્ટિલ યુ કન્સીડ. લોકો શું કહેશે એ વિચારો અથવા તો એમનાથી ડરી જાઓ તો તમે હાર માની લો છો, પણ જ્યાં સુધી તમે પોતાની હાર નહીં માનો તો તમે આગળ વધશો. હિયર આઈ વુડ લાઇક ટુ ગીવ યુ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ અમિતાભ બચ્ચન એઝ વેલ. બાળમિત, તમને ખ્યાલ છે કે અમિતાભ બચ્ચન જે અત્યારે એમના વોઇસને લીધે ખૂબ પ્રખ્યાત છે, તમને નવાઈ લાગશે કે જ્યારે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો આકાશવાણીમાં એ જ્યારે ઓડિશન આપવા માટે ગયા ત્યારે એમને એટલા માટે રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યા હતા કે તમારો અવાજ આકાશવાણીને લાયક નથી. હવે તમે જ વિચારો, એ સમયે એમને બધાએ કહ્યું કે છોડી દે આ લાઈન, તારા માટે બન્યું જ નથી, આકાશવાણી તને સિલેક્ટ ન કરે જ્યાં તો તારો ફેસ નથી દેખાવાનો, તો તું આગળ શું વધીશ. પણ ત્યારે એમણે હાર ન માની. અગેન, નન કેન ડિફીટ યુ અન્ટિલ યુ કન્સીડ. તમે જ્યાં સુધી હાર નહીં માની લો ત્યાં સુધી તમે જીતેલા જ છો. એમણે ન માન્યું અને જુઓ આજે આટલા વર્ષો પછી પણ કોન બનેગા કરોડપતિમાં કોના અવાજને લીધે શો ચાલે છે? અમિતાભ બચ્ચન. સો ધીસ ઇઝ the thing which we should really keep in our mind whenever we face the difficulties, when we face the failure in our life. ઓકે, આગળ વધીએ. યસ, ઓકેઝનલ ફેલિયર્સ વિલ ટેસ્ટ યુ બટ કીપ ટ્રાઇંગ. જી હા, ઓકેઝનલ ફેલિયર એટલે આવતા જતી નિષ્ફળતાઓ તમારી ટેસ્ટ લેશે, પરીક્ષા કરશે, બટ કીપ ટ્રાઇંગ, ટ્રાય કરતા રહો. સમ ડોર્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી વિલ સર્ટેનલી ઓપન. તમારા જે ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે કે તકના દરવાજા છે એ ચોક્કસ એક દિવસ તો ખુલવાના છે. Then I could see him following me even as I continued to drag myself on the top. અને પછી મેં જોયું કે હું મારી જાતને, જે અરુણિમા સિન્હા છે, ડ્રેગ માય સેલ્ફ ટુ ધ, એમણે રીતસરની પોતાની જાતને ખેંચીને તેઓ ટોપ સુધી પહોંચ્યા. ધ ડ્રેગ વોક ડ્રેગ કન્ટિન્યુ ટિલ ઇટ ફાઇનલી હેપન. બહુ અઘરું હોય છે છેલ્લે કે પોતાની જાતને ખેંચીને એમણે ઉપર ચડાવી અને કન્ટિન્યુ ત્યાં સુધી કર્યું જ્યાં સુધી ઇટ ફાઇનલી હેપન્ડ અકર્ડ એટલે મીન્સ થવું. હવે ટોપ કેવું હોય છે? ધ ટોપ ઇઝ સ્મોલ, 20 by 20 આઈસ ટેબલ. આટલું જ આઈસ ટેબલ જેવું ટોપ છે માઉન્ટ એવરેસ્ટનું. આઈ સો સેવરલ ફ્લેગ ઓફ વેરિયસ કન્ટ્રીઝ ફ્લટરિંગ પ્રાઉડલી. મેં જોયા કે સેવરલ ફ્લેગ્સ, ઘણી જાતના જે ધ્વજ છે એ વેરિયસ કન્ટ્રીઝ, જે વિવિધ દેશોના ફ્લટરિંગ એટલે કે લહેરાતા હતા, પ્રાઉડલી એટલે કે ગર્વથી. આઈ હેડ લીવડ ધીસ મોમેન્ટ સો મેની ટાઈમ્સ ઇન માય માઇન્ડ. આ ક્ષણને મેં મારા મગજમાં ખૂબ જીવી હતી. દેટ આઈ ડીડ નોટ have to be told that finally I had arrived. એટલે મારે મારી જાતને કહેવું ન પડ્યું કે હા ફાઇનલી હું પહોંચી ગઈ હતી. At 10:55 AM on 21st May 2030 I was on the top of the world. 21 મે 10:55 સવારે 2013ની સાલમાં હું દુનિયાના ટોપ પર હતી. Now that when she reached on the top, that I felt I like dancing, crying and laughing at the same time. My mind was a kaleidoscope of emotions. મને એવું લાગતું હતું કે મારે ડાન્સ કરવું હતું, રોવું હતું અને હસવું હતું, બધું એક સમયે કરવું હતું. મારું માઇન્ડ છે કેલિડોસ્કોપનું ઇમોશન્સ થઈ ગયું હતું, બધા ઇમોશન્સ એકસાથે આવી ગયા હતા. એવરીવન હેઝ અ રીઝન ટુ બી અલાઇવ. દરેક પાસે જીવવાનું એક કારણ હોય છે. મે બી ધીસ વોઝ માઇન, અને મારું જીવવાનું કારણ આ હતું. I held my flag and raised both my hands high up to register my country's record. મેં મારો ધ્વજ હાથમાં લીધો અને ઊંચો કર્યો એ બતાવવા માટે કે મારી કન્ટ્રીએ પણ આ રેકોર્ડ પૂરો કર્યો છે. ઇવન વાઇલ રીડિંગ વી ફીલ કે એને કેટલા એનું ઇમોશન્સ, કેટલા કપરા ચઢાણ પછી ત્યાં પહોંચવું એ કેટલી ખુશીની એ પળ હોય છે. સો દેટ ઇઝ ધ અરુણિમા સિન્હા's chapter. So now it is time for your homework questions. So these are the questions that you have to write in your notebook. For notebook instruction, I would like to repeat again that you have to make index. તમારે અનુક્રમણિકા બનાવવાની છે. જે પહેલો વિડીયો આપણે જે સમયે મૂકાણો હતો એ તમે જોયો, એની તારીખ ઇન્ડેક્સમાં લખવાની છે. અને પછી તમારે ચેપ્ટરનું નામ, યુનિટ 1, લાસ્ટ ટાઈમના કીવર્ડ્સ અને ત્યારના ક્વેશ્ચન આન્સર તમે ઘણા બધાએ લખ્યા છે, મને વોટ્સઅપ પર પણ તમે મોકલ્યા છે. દેટ્સ ગુડ, કીપ ઇટ અપ.
અને એના પછી આજના કીવર્ડ્સ અને આટલા ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે લખવાના છે. જે ગયા વખતના ક્વેશ્ચન આન્સર હતા એનું આપણે આ વખતે PDF શેર કરશું, બિકોઝ એ નવા ક્વેશ્ચન આન્સર હતા, પેરાફ્રેઝના હતા. આ તમારે ઇન યોર ઓન સેન્ટેન્સ દેવાના છે. તો આના આન્સર્સ તમારે મને મોકલવાના રહેશે એન્ડ આઈ વિલ ચેક ઇટ એન્ડ ગીવ યુ ધ રિપ્લાય પર્સનલી. સો આ જે 9 ક્વેશ્ચન્સ છે એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં ડિસ્કસ કર્યા જ છે, અને એના જે તમારે આન્સર છે એ તમારે લખી નોટબુકમાં અને એના પિક્સ મને મોકલવાના રહેશે, અને પર્સનલી હું તમને બધાને એના આન્સર આપીશ. તો એ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં લેવી. સો આઈ હોપ દેટ it is very clear. If you have any doubts regarding this chapter or this Arunima Sinha, I will be there for you. I get so many inquiries in WhatsApp as well, so તમે મને મેસેજ મૂકી શકો છો. We will be in touch with you because now it is e-learning from this YouTube, and I am really very glad કે લાસ્ટ વિડીયોના સૂચન પ્રમાણે many of you have already written keywords and question answer. તમારે નોટબુક બનાવવાની છે, તો આશા રાખું કે તમે આ જે ચેપ્ટર અહીંયા આપણો પૂરો થાય છે તો તમે પણ એ ક્વેશ્ચન બનાવશો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે રીડ 2 શરૂ કરશું. સો વેરી ગુડ, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. એન્ડ નાવ યુ હેવ ટુ કમેન્ટ ઇટ કે વોટ યુ હેવ લર્ન્ડ ફ્રોમ ધીસ અરુણિમા સિન્હા એન્ડ હાઉ વિલ યુ બી એપ્લાઇંગ ઇન યોર ઓન લાઈફ. ધો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ યોર ક્વેશ્ચન, બટ જે લાઈન આપણે જે ડિસ્કસ કરી છે, અથવા તો તમને આમાંથી કોઈ એક્ઝામ્પલ ગમ્યું હોય, સો વોટ યુ હેવ લાઇકડ મોસ્ટ અબાઉટ અરુણિમા સિન્હા ઓર ધ એક્ઝામ્પલ આઈ હેવ ગિવન, સો પ્લીઝ કમેન્ટ ઇન ધ વિડીયો. થેન્ક યુ. વિલ મીટ સૂન.